Dear students, today we will be discussing effective atomic number rule or Ean rule or inert gas rule or 18 electron rule. Effective atomic number rule, it is also known as inert gas rule or 18 electron rule. Now, what do you mean by effective atomic number? It is the total number of electrons surrounding the nucleus of a metal in a complex. The total number of electrons surrounding the nucleus of a metal in a complex is called effective atomic number. Now we'll see Sedgwick's Ean rule or inert gas rule. Ean of a metal atom in a stable complex that will be equal to the atomic number of a noble gas found in the same period of the periodic table. Or in other words, we can say that the number of electrons donated by the ligand plus the number of electrons on the metal atom or metal ion add on to 18, 36, 54 or 86. These are the atomic number of argon, krypton, xenon and radon. Then the Ean rule is obeyed. Now we'll see two examples, CrCO6 and NiCO4. Atomic number of chromium is equal to 24 and electrons from 6CO, that is equal to 6 into 2, that is equal to 12. Effective atomic number of CrCO6, that is equal to 36. CrCO6 നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ effective atomic number എന്ന് പറയുന്നത് 36 ആണ്. And that is equal to the atomic number of krypton. So we can say that this particular complex obey Ean rule. Now we'll see the second example, NiCO4. And here the atomic number of nickel, that is equal to 28. Electrons from 4CO. ആ ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന particular ligand 2 ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. So the electrons from 4CO, that is equal to 4 into 2, that is equal to 8. And effective atomic number of NiCO4, that is equal to 36. അത് ക്രിപ്റ്റൻ്റെ atomic നമ്പറിനോട് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ രണ്ട് കോംപ്ലക്സും എന്തൊബേ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം, ഇഫക്റ്റീവ് ആറ്റമിക് നമ്പർ റൂള് ഒബേ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം. ക്രോമിയവും നിക്കലും ക്രിപ്റ്റനും എല്ലാം സെയിം പീരീഡിലുള്ള എലമെൻസാണ്. Now we'll consider the valence electrons of the metal rather than the total number of electrons. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, CrCO6ഉം NiCO4ഉം. CrCO6 നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദ വാലൻസ് ഷെൽ ഓഫ് ക്രോമിയം, that is equal to 6 and the number of electrons contributed by 6CO, that is equal to 12. So the number of electrons in the valence shell or total valence electrons, that is equal to 18. The total valence electrons of the metal, that will be equal to what? That will be equal to 18. Valence shell the total valence electrons of the metal, that will be equal to what? That will be equal to 18. Now when we consider NiCO4, here the number of electrons in the valence shell of nickel, that is equal to 10, and number of electrons contributed by 4CO, that is equal to 8, and the total valence electrons, that will be equal to what? That will be equal to 18. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താ, when the above criteria is followed, all the complexes which obey Ean rule possess 18 electrons. ഇപ്പോൾ Ean rule obey ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കോംപ്ലക്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും, ടോട്ടൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് that will be equal to 18. For this reason Ean rule is also known as 18 electron rule. effective atomic number എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആകാം, പക്ഷേ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആറ്റമിക് നമ്പർ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എലമെൻസിനകത്തും ടോട്ടൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി 18. അപ്പം 18 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് 18 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലക്സസ് എല്ലാം ഏത് റൂളും ഒബേ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, Ean റൂള് ഒബേ ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും.
In the case of dimeric complexes having metal-metal bond, shared pair of electrons forming the metallic bond is considered common to both the metal atoms. When we consider Mn2CO10, here you can see that 2 manganese atoms are there. അപ്പോൾ അതൊരു ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. 2 മാംഗനീസ് ഉണ്ട്. ഓരോ മാംഗനീസിനകത്ത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ 7 ആണ്. സോ 2 മാംഗനീസ് കണ്ടെയ്ൻസ് 2 into 7, that is equal to 14 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ്. അതിനകത്ത് 10 കാർബണൈൽ ലിഗാൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ each ligand contributes 2 electrons. So the total number of electrons contributed by 10 CO, that is equal to 20. Manganese bondinathu 2 electrons ഉണ്ട്. So total number of valence electrons, that will be equal to 36. അപ്പോൾ ഇത് ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ടോട്ടൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഒരു മാംഗനീസ് ആറ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ the number of valence electrons, it will be equal to 18. Now we will see counting of effective number of electrons. What are the procedures for counting the effective number of electrons in a metal complex? The effective number of electrons in the valence shell, that is n-1d, ns and np orbitals of the metal in a given complex, are counted by the following procedure. First, check the number of electrons in the valence shell of the free metal atom. Add or subtract electrons according as the charge on the metal in the complex is negative or positive respectively. Second one is check the number of electrons which the organic ligand formally contribute to the valence shell of the atom. Third one is check the number of electrons donated to the valence shell of the atom by the conventional ligands present in the complex. Fourth one, check the number of electrons formally contributed to the valence shell of the metal by the metal-metal bond. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രീ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ Mn2+ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് Mn-നകത്ത് വാലൻസ് ഷെല്ലിനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത്? വാലൻസ് ഷെല്ലിനകത്ത് 7 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. Mn2+ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി 7 - 2, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 7 - 2, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആഡ് ചെയ്തോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് present in the number of electrons contributed by the organic ligand. അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഓർഗാനിക് ലിഗാൻഡ് എന്ന് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഒരു ഓർഗാനിക് ലിഗാൻഡ് കാണും. ആ ഓർഗാനിക് ലിഗാൻഡ് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കൺവെൻഷണൽ ലിഗാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺവെൻഷണൽ ലിഗാൻഡും എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വാലൻസ് ഷെല്ല് മെറ്റലിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലേക്ക് മെറ്റൽ ബോണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കണം. അതിന് ഒരു ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് എത്ര മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് ഈച്ച് മെറ്റൽ ബോണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് 2 electrons. Now we'll see the methods used to count the number of electrons in an organometallic compound. There will be 2 methods, donor pair method and neutral ligand method. And here we use neutral ligand method. 2 മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ് മെത്തേഡാണ്. ഡോണർ പെയർ മെത്തേഡല്ല, ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആറ്റമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And this method uses the number of electrons that would be donated by the ligands if they were neutral. ഇവിടെ നമ്മൾ ലിഗാൻസിനെ ന്യൂട്രലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്
ആ ലിഗാൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Now the next one is we do not need to determine the oxidation state of the metal to determine the total electron count by this method. ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റലിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. മെറ്റലിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ലിഗാൻഡ് ന്യൂട്രലാണ് എന്ന ഒരു അസംഷനിലാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ലിഗാൻഡ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മെറ്റൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മെറ്റലിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റമിക് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആറ്റമിക് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. η5C5H5FeCO2 Cl എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോംപ്ലക്സ്. ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിനകത്തെ അയൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ 8 ആണ്. അയണിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് 8 ആണ്. അതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ലിഗാൻഡ്സ് ആണ് അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. η5C5H5 എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലോപെൻറ്റൈഡ് ഡൈനൈൽ ലിഗാൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ക്ലോറിൻ. ഇതെല്ലാം ന്യൂട്രലാണ് എന്ന ഒരു അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ C5H5 എന്ന് പറയുന്ന ലിഗാൻഡ് 5 ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും അയണിലേക്ക്. കാർബണൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലിഗാൻഡ് 2 ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും. ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ 1 ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. സാധാരണ Cl- ആയിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് 1 ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും. So the total number of electrons will be what? So the total number of electrons, iron, the valence electrons 8, C5H5 contributes 5 electrons, CO4, chlorine 1. So the total valence electrons that will be equal to 18. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോംപ്ലക്സ് ഒബേ Ean Rule. ഇനി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ആറ്റമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് 6 ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് മോളിബ്ഡിനവും ടങ്സ്റ്റണും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയായിരിക്കും? 6 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മാംഗനീസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ടെക്നീഷ്യവും റീനിയവും അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 തന്നെ ആയിരിക്കും. അയണിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന റുത്തീനിയം ഓസ്മിയത്തിനാണെങ്കിൽ 8, റോഡിയം ഇറിഡിയം ആണെങ്കിൽ 9, പലേഡിയം പ്ലാറ്റിനം ആണെങ്കിൽ 10. അപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു വെക്കുക. ക്രോമിയത്തിൻ്റെ താഴെ മോളിബ്ഡിനം, ടങ്സ്റ്റൺ, മാംഗനീസിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്, അയണിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് കൊബാൾട്ട്. അതറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഫക്റ്റീവ് ആറ്റമിക് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ലിഗാൻഡ്സ് അതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓരോ ലിഗാൻഡും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോണർ പെയർ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റഡ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ക്ലോറിൻ Cl- എന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ 2 ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലിഗാൻഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ പെയർ മെത്തേഡാണ്
ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ് മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ് മെത്തേഡിനകത്ത് ലിഗാൻഡ്സ് ന്യൂട്രലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റഡ് എത്രയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഹൈഡ്രജൻ ആണ് 1, ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ 1, OH OR 1, CH3 CR3 1, COPR3 NH3H2O 2, CH2 double bond CH2 ethylene that is equal to 2, allyl 3, butadiene 4, C5H5 5, C6H6 6, C7H7 7. അപ്പം നമ്മൾ അലൈലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം അലൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഓരോ കാർബണാറ്റത്തിലും ഓരോ p ഓർബിറ്റലുണ്ട്, ഓരോന്നിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലിഗാൻഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്യൂട്ടൈഡൈനകത്താണെങ്കിൽ 2 പൈ ബോണ്ടാണ്, 4 ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം. C5H5ലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ p ഓർബിറ്റലിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 5. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ലിഗാൻഡും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നെന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ, റുത്തീനിയം പെൻറ്റാകാർബണൈൽ റുത്തീനിയം എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ വാലൻസ് ഷെൽ ഓഫ് റുത്തീനിയം. ഇപ്പോൾ റുത്തീനിയം ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതാണ്, നമ്മൾ 3D സീരീസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റുത്തീനിയം എന്ന് പറയുന്ന അയണിൻ്റെ താഴെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ അയണിൻ്റെ താഴെ വരുമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര വരും, 8 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ 5 carbonyl that is equal to 10. So what will be the effective atomic number or effective number of electrons in the valence shell? 10 plus 8 that is equal to 18. Now we'll see the second example. In this particular complex, number of electrons in the valence shell of rhenium that is equal to 7, number of electrons contributed by 2CO that is equal to 4, and number of electrons contributed by cyclopentadienyl ring. ഈ റിങ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 ആണ്, ഈറ്റ 5 ആണ് അതിൻ്റെ ഹാപ്റ്റിസിറ്റി. അതുകൊണ്ട് 5 ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം the number of electrons contributed by that cyclopentadienyl that is equal to 5, and number of electrons donated by cyclopentadienyl തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ബോണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു ലൈൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ മാത്രമേ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലിഗാൻഡ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഈറ്റ 2 എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹാപ്റ്റിസിറ്റി 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദിസ് ലിഗാൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2. സോ ദ ടോട്ടൽ number of electrons in the valence shell that is equal to what, that is equal to 18. Both these complexes obey Ean rule or 18 electron rule. So both these complexes are stable complexes. Now the last one is CO6 hexacarbonyl vanadium. വെനേഡിയത്തിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 5 ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത്. Number of electrons contributed by 6 CO that is equal to 12. So the total electrons in valence shell that is equal to 17 ആണ്. ഇത് effective atomic number rule അല്ലെങ്കിൽ 18 electron rule obey ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് അല്ല.